اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا جہاں کو نہیں جا سکتا. پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا. ایک آدمی بات حسن کی کرے، آپ کالا کلوٹا بیٹھا ہوئے تو گل جڑ دی کوئی. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ تھی، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا. وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں، بالکل چمڑا تھے ہڈی. ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو. ان کا لے لیں. چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے. لہٰذا آپ کیسے دیکھنے لگے. آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا. بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا. اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے. بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی. یہ بکری 22 برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. 22 برس اس بکری نے عمر پائی. جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو مزا گیا کملی ہو گئی، اتھو دودھ کتھو آ گیا؟ مزا گیا اسے چو آیا، مزا گیا اپنی عقل دا علاج کرو، یہ کتھو آ گیا؟ کہا نہیں، ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا. اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ سفیلی، ذرا دسے نہ کیوں جائے. اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں. وہ کہنے لگی ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وسيم قصيم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة. مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی. کہنے لگے میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں. کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کہ مجھے یوں لگے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا. کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں. ادعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج. میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو. آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی. گردن لمبی خوبصورت، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا.
खूबसूरत स्याह काले बाल थे, नीम घुंघरियाले बाल थे, पेट नहीं निकला हुआ था, बाल नहीं उड़े हुए थे, सीधा वजूद था, सीधा। कितने हमारे मुआशरे के लोग हैं, आप सज्जे पासे बैठे होंगे, पेट खब्बे पासे गए होंगे, पेट खब्बे पासे होंगे, आप सज्जे पासे होंगे। तो अल्लाह ने खाना हलाल हराम बंद किया है, हलाल खाओ। हलाल का भी तरीका सिखाया कि मज बनते ना खाओ, बंदा बनते खाओ। इतना ना खाओ कि चर्बियां चढ़ जाएं। ज्यादा खाना इंसानियत नहीं, कम खाना इंसानियत। बीच में बात आगे कह रहा हूं। मेरे नबी ने कहा सबसे बदतरीन बर्तन जिसे इंसान भरता है उसका पेट है। सबसे बदतरीन बर्तन जिसे इंसान भरता है उसका पेट है। और अगर तुमने खाना ही है और तुम कहते हो नहीं मैंने खाना ही है, तो 3 हिस्से करो, एक ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। एक हिस्सा छोड़ो, सारी जिंदगी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन यहां तक खाने के बाद फिर डॉक्टरों की चांदी नहीं होगी तो और क्या होगा। जब तक ये बेकरियां हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये फास्ट फूड्स हैं, सेहतमंद कोई नहीं होगा। भूखे रहने में अल्लाह ने सेहत रखी, खा खा के तबाही फेर देते। मीठा खाने से शुगर नहीं हो रही, ज्यादा खाने से शुगर हो रही, दबा के खाने से शुगर हो रही। अल्लाह ने, हाँ अल्लाह मेरे नबी ने खाने का तरीका भी बताया, खाने की चीजें भी बताई, खाने का तरीका भी बताया, खाने के आदाब भी बताए। कहने लगी 2 लफ्ज जो दुनिया में किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं, मैंने आखिर में छोड़ दे। कहने लगी अबू माबद, मैं जब उसको देखती थी ना तो मेरे देखने की तलब और बढ़ जाती थी, फिर जब देखती थी तलब और बढ़ जाती थी। वो जब तक खड़े रहे मेरी आंख नहीं भरी। वसीमुन वसीमुन वसीम। अबू माबद मैं जिधर से देखती थी हुस्न उनका गुलाम था, हाथ जोड़ के खड़ा था। कसीमुन कसीमुन, कसीम उसे कहते हैं जिसको चारों तरफ से हुस्न जमाल ने घेरा हुआ हो, और वसीम उसे कहते हैं जिसको देख के न दिल भरे न आंख भरे। दुनिया का हर हुस्न थोड़ी देर देखने के बाद खूबसूरती खत्म, कशिश खत्म। एक हस्ती कायनात में आई है मेरे और आपका नबी, जिनको जितना देखा जाता था देखने का शौक बढ़ता था। अब आयशा बैठी कपड़ा सी रही थी, सुई गिर गई, थोड़ा सा अंधेरा नजर नहीं आ रही। हमारे नबी कमरे में एंटर हुए तो आपके चेहरे के नूर से सुई चमकने लगी, तो आपने सुई को उठाया है। ये मेरे नबी का जाहिर है जो अल्लाह ने इतना खूबसूरत करके बनाया। फिर यहीं हमें जिंदगी की खूबसूरती भी मिली कि जिंदगी खूबसूरत हो। जिंदगी खूबसूरत होती है रवैयों के साथ। पहला रिश्ता खामिद और बीवी है, फिर औलाद है, फिर आगे रिश्ते बनते हैं, माँ बाप हैं। ये सारे रिश्ते ये उस जिंदगी से बनते हैं जो मेरे नबी हमें सिखा कर। आप बतौर, चूंकि आपने बाप तो देखा नहीं, माँ को देखा है, और माँ के साथ ज्यादा अरसा नहीं रहे, सिर्फ 6 साल रहे हैं। तो माँ के साथ क्या होना चाहिए, माँ के साथ सलूक होगा तो माँ दुआ देगी ना। बाप की खिदमत करोगे तो बाप दुआ देगा ना। आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो जिंदगी, बाप को तो नींद नहीं आएगी, माँ को तो नींद नहीं आएगी। माँ बाप में सलूक हो, औलाद लड़के बैठी हो तो माँ बाप को तो नींद नहीं आएगी। बीवी बदतमीजी से बात करे तो खामिद के नींद उड़ जाएगी, खामिद बदतमीजी करे तो बीवी की नींद उड़ जाएगी। तो ये कहाँ से जिंदगी मिलेगी? मेरे नबी के दरवाजे पर जाओ, वहां पता चलेगा कि जिंदगी कैसे गुजारी है। तो आपने अपनी इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी ऐसी खिदमत करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होकर हाथ बांधे सूरत फातिहा पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर से मेरे घर से आवाज़ आती, मोहम्मद। मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद। तो मैं नमाज तोड़ के कहता, लब्बैक या उम्मा, माँ जी मैं हाजिर हूँ, माँ जी मैं हाजिर हूँ। जिंदगी को खूबसूरत बनाने का
ماں باپ کے لیے طریقہ،